ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವೀಗ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ವಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಹಗ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಆ ಹಗ್ಗ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗ್ಲೂ ಸೊ ನಮಗೆ ಹಗ್ಗ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಗ್ಗವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ ಆ ಒಂದು ಹಗ್ಗವನ್ನು ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈಶ್ವರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಹಿಂತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಪೆಗೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮರದ ದಿಮ್ಮಿ ಒಂದು 5 ಪೀಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೀಗ ಈ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ನಾಳೆ ಅದೇನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಅದು ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೆ ನೋಡುವ. ಹೋಗೋಣ ದಿನಗಡ ಅಬೇಣ, ಹೋಗುವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ದಿವಸದ ಪರಿಶ್ರಮ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನು, ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಅದು ತುಂಬ ಬೇಸರ ಆಯಿತು. ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬಂತು, ಯಾರ್ದಂತ ನಮಗೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಬೇಸರ ತರುವ ಥರ ಮಾತಾಡಿದರು. ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಅವರು ಆದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ನಾವೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾವು ಸಹ ಒಬ್ಬರು ಸಹ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು, ದಿನಕೂಲಿ ಮಾಡುವವರು. 1 ರೂಪಾಯಿ ಸಹ ದುಡ್ದೇ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. கீழே போயிட்டு மேலே கீழே நமக்கு அக்ரிமெண்ட் பண்ணல, பைசைக்கு இல்லை ஒன்றும் ஃப்ரீ அடிச்சு ஏறும் நம்மளுக்கு. இப்போ எம்எல்ஏ படஞ்சா நிற்கும் ഇവിടെ இல்ல. இப்போ எங்களுக்கு போகும், இப்போ வீட்டுக்கே போகும். வீட்டு போயிட்டு பாரு. குழந்தைக்கு பின்ன அவர் லெட்டர் கொடுக்கட்டும். என்ன പറഞ്ഞാ எம்எல்ஏ கார் பாப்பா அவரு வெளியில இருக்காரு, இவரு போலீஸ்காரர் நிறுத்தவ சொல்லி அது சரியாவில்ல. ഔദ്യോഗികമായ ലെറ്റർ തരണം. கண்டிப்பா ஒரு லெட்டர் கொடுக்கட்டும். நீங்கள் எப்போ வேணும் திறக்கல பண்ணால் நாங்கள் திருச்சி வரோம். ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಬುದ್ಧಿಮುಟ್ಟು അല്ല നമ്മൾ ഒരു ഡപ്പ് നിങ്ങളെ മീറ്റിംഗിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കൂപ്പിട്ട് മീറ്റിംഗ് ആകാം. ആ മീറ്റിങ്ങിലെ കൂപ്പിട്ടില്ല, പറവില്ല. ഞാൻ പോയിട്ട് അണ്ണാ എനക്കൊരു വില കൊടു ഞാൻ കേട്ടിട്ട് പിന്നെ ആക്കണല്ലേ. അതെന്നെ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ കേട്ടാ. ഞാൻ പോയിട്ട് അവരെ വീട്ടിലെ പോയിട്ട് വില കേൾക്കുന്നു. അണ്ണ ഒരു വില കൊടു, എനിക്കൊരു പൈസ വേണം. നിങ്ങളെ കണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു പൈസ ഇല്ലാത്ത ഞങ്ങൾ വന്ന് അവിടെ കയറാൻ വന്ന് നോക്കിയല്ല. എത്ര തടിയുണ്ട്, ഇന്ന് 10 തടി അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ആ സ്ഥലത്തിൽ സ്കൂട്ടർ കട്ടിയല്ലേ, ആ തടി ഇന്ന് 10 തടിയുണ്ട് അവിടെ. സോറി, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കരയരുത്. മോനപ്പന്ന ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಆ ಅರ್ಜುನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಾಡೋದು. ನನಗೆ ಈಗ ಹೀರೋ ಅಂತ ಬೈದು ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬೈದು ನಾನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಗೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಶ್ವರ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಡಂಗನದಿ ರಕ್ಷಾದೌತ್ಯತೆ ಮತ್ತೆ 5 ಸಾಂಕೇತಿಕ ಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ലൗഡ് സ്പീക്കർ. നമസ്കാരമ്മ. ലൗഡ് സ്പീക്കർ. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് നമുക്ക് സൺഡേ അത് നമ്മുടെ അസ്വകാർ നമുക്ക് സൺഡേ പോട്ടിട്ട് നിങ്ങളങ്ങനെ വല്ല ഹീറോണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും சொல்லிട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ சொல்லி അങ്ങനെ ഹീറോനായിട്ട് വന്നില്ലേ, എണ്ണ കിട്ടിയെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫസ്റ്റിലെ சொல்லணும். അതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വെള്ളത്തിലെ ഒരു പിന്നെ സ്കൂട്ടർ കിട്ടി, അതിപ്പോൾ ആൾക്കാരെ சொல்லிட்டு പെട്ട അത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റിൽ അവർക്ക് சொல்லணும். അത് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായത്. ഞാനിപ്പോൾ எனக்கு വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ സൈ என்ன വണ്ടികൾ കിട്ടും, അത് என்ன பண்ணுறேன், எனக்கு കണ്ണ് കിട്ടിയത് എല്ലാം കൊണ്ടുവരും മേലാക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ തടി വീശി കിട്ടി. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ ഇത് തിരക്കെല്ലാം പോയി. ഇത് അർജുൻ അണ്ണയുടെ ഒരു വാർഡിന് സിലിണ്ടർ തിരക്കാൻ പോയ സമയത്തിൽ അവിടെ അടിഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടിയത് വണ്ടി കിട്ടി ഞാൻ കേട്ടി മേലെ വിട്ട്. என்ன செய்யணும், இப்போ ஒரு ஸ்கூட்டர் உண்டு അവിടെ, ஆக்டிவ் நயா
അത് ഇവിടെ ലക്ഷ്മൺ അവരുടെ ആക്റ്റീവ് ആണ് അതിനെ ഇപ്പോൾ കട്ടിട്ട് ഞാൻ മേലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോടമ്മ നമുക്ക് ഒരു പൈസ വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യാർക്ക് നമുക്ക് എന്തിനാ സൺഡേ പോടുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോൺ ആക്കി നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ മേലെ വരാൻ കൂപ്പിട്ട് പിന്നെ മേലെ കൂപ്പിട്ട് നമ്മൾ ഫോൺ കൊടുത്തു ആ സമയത്തിൽ നമ്മളെ ടീം ആൾക്കാർ ഈശ്വരനെ ഇത്ര സൺഡേ പോകണം ഞങ്ങൾ ಯಾರು ಬರೋಲ್ಲ ഞങ്ങൾ പോകുമെന്ന് சொல்லி പിന്നെ അവർ പോയി നമുക്ക് ഒരു മേലെ ആൾ വേണമല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ മേലെ വന്നു ಅವ್ರ ಅಮ್ಮೆ ಅರ್ಜುನ್ ಅಮ್ಮೆ ಬೇಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಎಂತ പറയുന്നു ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಎರಡು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಈಶ್ವರ್ ಭಟ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತ ಬಾಲೆಗಳ ಹುಷಾರಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಬೋಪೆ ಆರ್ಡ ಬಂದ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮನೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಈಶ್ವರ ನಾಡರ್ ಬಂದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಕೂಟರ್ ಕಟ್ತೈತಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ ಸರಿ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಶುರು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಬೋಪೆ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ చెప్పాను ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಇದು ಮಾತ್ರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದುರು ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಸಹ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಟ್ಟು ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಬೇಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಡ್ರೆಜ್ಜರ್ನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸೆಲೆಕ್ಟನ್ನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಮೇಲೆ ಕರೆಸ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ದು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸಹ ಮೊದಲಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೆ. ಜನಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೊಂದು ರಗಳೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಮಾತಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೈಕ್ಗಳು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬೇಡ, ಹೋಗುವ ಅಂತ ತಿರುಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಲೋಕೇಶ್ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿತ್ ಮನೆಯವರಿಗೂ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಾಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಮೇಲೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲೆಟ್ರ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ರಗಳೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಡಿ, ಆವಾಗ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ML ಸರ್, ನಮ್ಮ ಕಾರವಾರ ML ಸರ್ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅಶ್ರಫ್ ಸರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಹ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಸಹ ಮೊದಲಾಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಒಂದು ಕಾರವಾರ ಶಾಸಕರಾದ ಸತೀಶ್ ಸೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಮಾತಿನಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಸಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ DC ಆಗಲಿ SP ಗಾರಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಕರೀಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಈಗ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಹುಡುಕ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು. ನಾವೀಗ ಬರುವಾಗ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಹಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. 10 ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳು, ಇಷ್ಟು ತನಕ ಯಾರಿಗೂ ನೀರಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳು ತೆಗೆದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆ ಮರ ಉಂಟಂತ ಖಚಿತ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಉಂಟಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಿನ್ನೆ 3 ಪೀಸ್, ಇವತ್ತು 10 ಪೀಸ್ ಮರದ ಪೀಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 5 ಪೀಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಇಷ್ಟು ಮುಳುಗದ ಜನ ಬಂದರೂ ಸಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೀಸ್ ನೀರಡಿಯಿಂದ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಯನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಹ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.